खडकलाट भाषण स्पर्धेत माध्यमिक गटात सानिका मरपुरे तर प्राथमिक गटात प्रिया हडकर प्रथम. शिवबसव शाळेकडून आयोजन, 40 विद्यार्थ्यांचा सहभाग. खडकलाट तालुका चिकोडी येथील शिवबसव शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या शिवबसव पूर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळेच्या 29व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित भव्य भाषण स्पर्धेत माध्यमिक गटात सानिका मरपुरे तर प्राथमिक गटात प्रिया हडकर या विद्यार्थिनीने प्रथम क्रमांक पटकावले. त्यांना प्रत्येकी 2000 रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. यावेळी तब्बल 40 विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. 29व्या शाळेच्या वर्धापन दिनानिमित्त भव्य भाषण स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये माध्यमिक व प्राथमिक अशा 2 गटात स्पर्धा घेण्यात आल्या. माध्यमिक गटात सानिका मरपुरे गेळेर हायस्कूल एकसंबा हिने प्रथम क्रमांक पटकावला. वर्षिनी मजगुप्पी एम.एन. जोशी माध्यमिक शाळा खडकलाट हिने तर सानवी मगदूम शांतीसागर माध्यमिक शाळा मांजरी या विद्यार्थिनीने तृतीय क्रमांक मिळविले. त्यांना 1500 रुपये व 1000 रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. प्राथमिक गटामध्ये प्रिया हडकर शमनेवाडी, रक्षिता गावडे खडकलाट व अमृता मगदूम शमनेवाडी यांनी अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावले. त्यांना 2001, 1501 व 1001 रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. प्रारंभी अरिहंत शाखेचे संचालक बंडा सरदार, संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत भडगामे व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सरस्वती देवीच्या प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी बंडा सरदार म्हणाले, आज समाजात चांगले वक्तव्य करणारे विद्यार्थी तयार आहेत, पण त्यांना यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध नाही. पण शिवबसव शिक्षण प्रसारक मंडळाकडून अशा सर्व विद्यार्थ्यांना व्यासपीठ निर्माण करून दिल्यामुळे भाषणामध्ये पारंगत असणारे विद्यार्थी या ठिकाणी भाग घेणार आहेत आणि यश मिळवणार आहेत. शिवबसव शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या गेल्या 29 वर्षापासून खडकलाट आणि परिसरातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे घडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. येथील हजारो विद्यार्थी आज मोठमोठ्या पदावर कार्यरत असून त्यांचे कार्य असेच पुढे सुरू राहू दे अशी प्रार्थना केली. यावेळी अशोकनगर DPP शाळेच्या सहशिक्षिका VR कुंभार, कल्लाप्पा कळसापगोळ, पत्रकार सुनील तराळ यांनीही मनोगत व्यक्त करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आयोजित वक्तृत्व स्पर्धेचे कौतुक केले. यावेळी सैन्य दलात नियुक्त झालेल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे शाळा प्रशासनाच्या वतीने सत्कार करण्यात आले. यावेळी वक्तृत्व स्पर्धेचे पंच म्हणून कल्लाप्पा कळसापगोळ, VR कुंभार, संचालक शंकर आवडखान व लक्ष्मण डुकरे सर यांनी काम पाहिले. सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन तर स्पर्धेमध्ये विजेत्या विद्यार्थ्यांना रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत भडगामे, प्रवीण पाटील, विवेक पाटील, बंडा सरदार, विनोद चौगुले, जगदीश पाटील, शंकर आवडखान, संजय पाटील यांच्यासह विविध शाळेतील शिक्षक वृंद, विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक संतोष चिंचणे यांनी स्वागत केले. लक्ष्मण डुकरे यांनी सूत्रसंचालन केले तर माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक सुरेश खरात यांनी आभार मानले. ಸ್ವಾಗತ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಸ್ವಾಗತ ಆರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೆರದಿಹ ಗಣ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಬಸವ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಖಡಕ್ಲಾಟ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನವೆಂಬರ್ 14 ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಜನ್ಮದಿನ
ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 25ರಂದು ಅಂತರ ಶಾಲಾ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವಡನಾಯ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ, ಈ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. एक मिनट. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 2025 ಮತ್ತು 26ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಬಸವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಬಸವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2 विभागಗಳು, प्राथमिक ಮತ್ತು प्रौढ. जास्त बोलत नाही, कानडी शिकवण्यात त्यामुळे मला मराठी बोलता येते. तर आपल्या भारत देशाच्या सेवेसाठी म्हणून निवड झालेल्या प्रथम मी सलाम करतो, कारण आपल्या देशाच्या सेवेसाठी अग्निवीर म्हणून त्यांची निवड झाली, त्याबद्दल त्यांना प्रथम मी सलाम करतो. आणि त्याच्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि ह्या शिवबसव संस्थेचे अध्यक्ष भाषण स्पर्धा आपण ठेवलेला, खरोखर ते वाटून मला आनंद वाटला, कारण ह्या भाषण स्पर्धेपासूनच खरा विद्यार्थी घडत असतोय. आणि ह्याचा विचार करून ह्या संस्थेनं हे भाषण स्पर्धा इथे ठेवलेली आहे. मग ती भाषण स्पर्धा असून दे, गायन स्पर्धा असून दे किंवा स्पोर्ट्स असून देत, प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपण भाग घेतला पाहिजे. त्या प्रमाणात जवळजवळ मला वाटतं 40 स्पर्धक इथं ह्या भाषण स्पर्धेत भाग घेतलेले आहेत. त्या सर्वांना माझ्या वतीनं मी शुभेच्छा देतो. त्याचप्रमाणे इथं जे स्पर्धा भरला त्या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून मला इथं बोलवलात आणि माझा सन्मान केलात, त्याबद्दल मी सर्व इथल्या संस्थेच्या संचालकांना धन्यवाद देतो. आणि ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಾಣೋದೇ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥವರು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು 2 ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೈಲಾಸ ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕೈಲಾಸ ಸಿಗಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸ ಇದೆ. ಕೈಲಾಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗೋದು, ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗೋದಾಗಲಿ, ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೈಲಾಸ. ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಕೈಲಾಸ. ಆ ಕೈಲಾಸ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಯಕ ನಿಮ್ದೇನು? ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಡಗಾವಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೈರಮಣ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದವರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದವರು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉಸಿರು ನೀಡಿದವರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಕಾಡು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದವರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಹಸಿರೀಕರಣದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದವರು. ಇವರ ಬದುಕೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪಾಠ. ಮಾನವನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಮಾಳಪ್ಪ ಹಡ್ಕರ್. ನಮ್ಮೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಮ್ಯವಾಡಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಪಡೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಪರಿಸರವೇ ಮಲಿನವಾಗುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ತನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಳತೆ ಹಣದಿಂದ ಆಗಬಾರದು, ನಾವು ಬೆಳೆಸುವ ಗಿಡಮರದಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾನವ ತನ್ನ ಸುಖದ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಮರಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾನವನ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾನವರು ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗೊಂಡು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಇಂದಿನ ವೈರಸ್ಗಳಂತ ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಬಲ್ಲನು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನೌಕೆಯನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತನ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ ವಿಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಮೂಡದಿರುವುದು. ಹಾಗೆಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡವರೇ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕುಳಿತರೆ ಎಳೆಯರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಂಗಣಸನ್ನ ಬೀರುವವರಾರು? ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಪರಿಸರ ಹಾಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳ ನಾಶ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜಲಮೂಲಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಲಿನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾನವರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸರವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.